दीवाना बिन सजना के माने ना, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। धक धक बोले इत उत डोले दिन रहना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू, हो हो दर्द जुदाई क्या होता है तुम जानो मैं जानू, प्यार बुलाए दुनिया रोके किसका कहना मानो, तुमसे मिले बिन दिल को कुछ भी सूझे ना, समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। अरे वॉल्यूम डाउन पड़ा जाए पाछળનું નમસ્કાર हो हो बन के लहू बस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे, हो बन के लहू नस नस में मोहब्बत दौड़े और पुकारे, प्यार में सब कुछ हार दिया पर हिम्मत कैसे हारे, कह दो दुनिया दिल का रिश्ता रोके ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना।
માન 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 2 મિનિટ મૌન પાઠ. અને પછી રાષ્ટ્રગીત. પછી ઓમ શાંતિ શાંતિ કરી નેશનલ એન્થમ. બરાબર? પછી પિંકીબેન આવી જશે. ઓકે. ઓકે, શરૂઆત નેશનલ એન્થમની. પછી દિલ્હીમાં જે બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો એમાં જે લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા અને જે ઇજાગ્રસ્ત જ્યારે જીવ ગુમાવ્યા એમના માટે જે ફોન થાય એટલે બધા ગરીબ ચાલુ થઈ જાય હું તમારે બોલવાનું એટલે બધા ઊભા થઈ જાય. ઊભા થઈને 2 મિનિટનું મન પાડી તો બધા ઊભા થઈ જાય પછી તમારો ઓમ બોલવાનું. પછી થોડી વાર તમારો ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. પહેલા હું તો બહાર કાઉન્સિલ કરું ત્યારે સોરી દિલ્હીમાં જે ફર્યા એની માટે પછી છેલ્લે રાષ્ટ્રીય વગાડી પહેલા રાષ્ટ્રીય વગાડી ત્યાં પહેલાં રાષ્ટ્રગીત. ઓકે. પછી દિલ્હીમાં જે બોમ્બ બ્લાસ્ટ Yes, થયો yes. એની અંદર મૃત્યુ પામ્યા, મરી ગયા નહીં, મૃત્યુ પામ્યા. मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं। सारा जहां है मेरे लिए, है मेरे लिए। એનો બી અવાજ વધારવો પડે. મ્યુઝિક મ્યુઝિકનો બી અવાજ વધારવો પડે. મ્યુઝિક મને ઓછું સંભળાય છે. હા, હો ગયા. हाँ हाँ मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने, मैं हूँ वो दीवाना जिसके सब दीवाने। हाँ, मेरी राह रोक ले कहते ये जमाने। हाँ, तेरे सर की है कसम, मैं जो चला गया सनम, तो ये रुत भी चली जाएगी। ये तो यहाँ है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं,
कसम मैं जो चला गया सनम तो ये रुत भी चली जाएगी ये तो यहाँ है मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक है जो चाहे प्यार करूं चाहे गुलों के साए से खेलूं चाहे गली से प्यार करूं सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए सबको ये बता दो कह दो हर नजर से बता दो कह दो हर नजर से कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से बतला दो जहान को समझा दो खिजा को आए जाए यहाँ ना कोई ये गुलिस्तान है मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक मैं जो चाहे याद करूं चाहे गुलों के साए से खेलूं चाहे कली से प्यार करूं सारा जहां है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए है मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए Thank you.
गए कुछ नहीं, रास्ता है जिंदगी जो थम गए कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो जम गए तो कुछ नहीं। मेरे महबूब कयामत होगी लगा ये आवड़ बिंदु आमादी તમે તાર લગા દો પડી લો લાઈન લગાઈ દો મને નહીં આવડે તો લગાય મેરે महबूब कयामत ला 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 हे हे हा एक पढ़ने के आएगा मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी नाम निकलेगा तेरा ही लब से जान जब इसे दिल नाकाम से रुखसत होगी मेरे महबूब आजा मितेश मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर कहना सितमगर कुछ है खबर तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है समा तेरा परवाना जिसे अब तक तुझे नफरत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे आजा विश्वलाल तेरी गली में आता सनम नगमा वफा का गाता सनम तुझसे सुनाना जाता सनम फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने में दीवाना खत्म बस आज ये बहसत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब मेरी तरह तू आहे भरे तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे तूने ओ सनम गाए सितम लो ये भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी
जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए वस्त्राल एडवोकेट एसोसिएशन का 5 ईयर सेलिब्रेशन और गेट टुगेदर का कार्यक्रम त्रिशा जोशी, राधिका आर्या और नैन्सी माइक मार पे हमारे गेस्ट और एडवोकेट का फूलों से स्वागत करेंगे। Thank you, Trisha. Give to the world the best you have, and the best will come back to you. सीनियर एडवोकेट श्री सुरेंद्र सिंह चौधरी सर से मैं निवेदन करती हूँ कि वो गेस्ट और एडवोकेट का अपने शब्दों से स्वागत करें। प्लीज वेलकम सुरेंद्र एस चौधरी। Good evening, everyone. It gives me great pleasure to welcome you all on behalf of Vastral Advocates Association. I extend a warm and heartful greetings to each one of you. We are truly honored by your presence and excited for the occasion that brings us together, that is celebration of completion of 5 years of inception of the Vastral Advocates Association, along with Diwali get together and also celebration of New Year. During this period of 5 years, name of Vastral Advocates Association has become well known nationwide amongst advocate fraternity. This event is a testament to our shared values and collective efforts. It is time to connect, reflect, and celebrate the glorious journey of these 5 years. Your participation means a great deal, and we hope today will be inspiring, engaging, and memorable for all of us. I heartily welcome our distinguished guests and all advocates, friends, who have made this event a success. Thank you. आपने बहुत ही सुंदर शब्दों से स्वागत किया। कहानी तुम्हारी है, हो सके तो बेमिसाल लिखना। वस्त्राल एडवोकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी श्री जसवंत आगजा सर वस्त्राल एडवोकेट एसोसिएशन का परिचय देंगे। प्लीज वेलकम जसवंत आगजा सर। मित्रों, આ શબ્દ તમે
વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં હંમેશા વાંચતા હશો. આ શબ્દનો પર્યાય આપવાની જરૂર નથી. આ શબ્દનો અર્થ બહુ વિશાળ છે. સગા સંબંધી, કુટુંબ પરિવાર, આડોશી પાડોશી, ઓળખીતા, આમાંથી કોઈ પણ આપણી સાથે ના હોય અને ત્યારે આપણી પડખે જે આવીને ઊભા રહે તે મિત્રો અને એવા જ એડવોકેટ મિત્રોનો સંગમ એટલે જ વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિएशन. गुनगुनाना तो तकदीर में लिखा कर आए थे, खिलखिलाना दोस्तों ने गिफ्ट में दे दिया. વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના 5 વર્ષની ઉજવણી એની સાથે દિવાળી સ્નેહ મિલનનો આજનો કાર્યક્રમ હું વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન તરફથી આપ સૌને નવા વર્ષની શુભકામના પાઠવું છું. વકીલ મિત્રોને વકીલાતના વ્યવસાયમાં મદદરૂપ થવા માટે તારીખ 26/7/2020ના રોજ વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનની રચના કરવામાં આવેલી અને તેને આજે 5 વર્ષ પૂરા થયા છે. 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન તરફથી જુનિયર વકીલ મિત્રો માટે ઘણા લેક્ચરોનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. કોઈ પણ એડવોકેટ મિત્ર હોય એને કોઈ કાયદાકીય સલાહ સૂચનની જરૂર હોય યા તો અન્ય કોઈ પણ માહિતીની જરૂર હોય તો તેવા એડવોકેટ મિત્રો વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના વોટ્સએપ ગ્રુપમાં મેસેજ કરે છે અને તેવી માહિતી જે પણ એડવોકેટ મિત્રનો હોય એ એડવોકેટ મિત્રો મેસેજથી તેવી માહિતી પૂરી પાડે છે. વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન તરફથી સફર પ્રવાસોનું આયોજન કરેલું છે. આગામી ડિસેમ્બર મહિનામાં વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના એડવોકેટ મિત્રો જેસલમેર પ્રવાસે જશે. કોઈ પણ આકસ્મિક કોઈ કાયદાકીય સલાહ સૂચનની જરૂર પડે તો ટેલિફોનિક વાતચીતથી પણ તેવી માહિતી એડવોકેટ મિત્રોને પૂરી પાડવામાં આવે છે. અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના એડવોકેટ શ્રી હિતેનભાઈ ભટ્ટ સાહેબના સહયોગથી એક લાઇબ્રેરી પણ બનાવવામાં આવેલી છે અને એ જે હિતેનભાઈ ભટ્ટ સાહેબે અમને ઘણા બધા પુસ્તકો ગિફ્ટમાં આપેલા છે. પોલીસ સ્ટેશનમાં જ્યારે પણ એડવોકેટ મિત્રોને જરૂર પડે ત્યારે વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન હંમેશા એમની પડખે ઊભું રહેલું છે. જ્યારે આ દિવાળી નવરાત્રિના સમયમાં વકીલ મિત્રો ફેમિલી સાથે ગરબાની મજા માણી શકે તે માટે ફ્રી ગરબા પાસીસનું પણ વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન તરફથી એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. આ રીતે વકીલ મિત્રો આનંદ અને ઉત્સાહથી વકીલાત કરી શકે તેવું એટમોસ્ફિયર વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન તરફથી ઊભું કરવામાં આવેલું છે. આજથી 5 વર્ષ પહેલાં અમે 15-20 વકીલ મિત્રો જુદી જુદી કોર્ટોમાં પ્રેક્ટિસ કરતા અને આ જ રોડ એટલે કે વસ્ત્રાલ રોડ ઉપર ઓફિસ ધરાવતા યા તો રહેઠાણ ધરાવતા વકીલ મિત્રો અવારનવાર મળતા. એ વખતે પ્રમુખ શ્રી અશ્વિનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબનો વિચાર કે આપણે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં એકલા લડીએ એના કરતાં 15-20 વકીલ મિત્રો આપણી પડખે હોય તો આપણો પડઘો પડશે અને આપણે એકબીજાને મદદ પણ કરી શકીશું. તો તેવા ઉમદા આશયથી પ્રમુખ શ્રી અશ્વિનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબે વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનનો પાયો નાખેલો. ત્યારબાદ વકીલ મિત્રો વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનમાં જોડાતા ગયેલા
ત્યારબાદ વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનની પ્રવૃત્તિથી બીજા એડવોકેટ મિત્રો પણ પ્રભાવિત થયેલા અને તેઓ પણ અન્ય વિસ્તારમાં રહેતા હોવાથી તેમની માગણીને ધ્યાને લઈ નિકોલ, બાપુનગર, ગોમતીપુર, મણિનગર જેવા વિસ્તારો વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો અને તેવા એડવોકેટ મિત્રોને પણ અમે અમારા એસોસિએશનમાં જોડેલા છે. એસોસિએશન તરફથી ઘણા કાર્યક્રમો કરવામાં આવેલા છે અને આ કાર્યક્રમોમાં અમે જુદા જુદા બહારના હોદ્દેદારોને બોલાવેલા છે. અમે એવા એડવોકેટ મિત્રોને પણ બોલાવેલા છે કે જે એડવોકેટ મિત્રો કોઈપણ પ્રકારનો હોદ્દો ધરાવતા નથી પણ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં વકીલ મિત્રોની વારે આવે છે. એવા એડવોકેટ મિત્રોને પણ અમે અમારા કાર્યક્રમમાં આમંત્રિત કરેલા છે. જે એડવોકેટ મિત્રો કોઈ પણ એડવોકેટ મિત્રોનો ફોન આવે અને દોડી આવતા હોય છે એવા એડવોકેટ મિત્રોને અમે આજે પણ ઇન્વાઇટ કરેલા છે. વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશને કોઈ પણ જાતની ટીકા ટિપ્પણીઓથી વિચલિત થયા વગર હંમેશા વકીલ મિત્રોના હિતાર્થે કામ કરેલું છે. કોઈ પણ એડવોકેટ મિત્ર હોય તેને ગમે ત્યારે કોઈ પણ જેવી તકલીફ પડતી હોય તો વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન હંમેશા દોડીને આવતું હોય છે. 2 દિવસ પહેલાંનો જ બનાવ દિનેશભાઈ ગોસ્વામી વખતે અમે વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના મિત્રો 15-20 મિત્રો આખી રાત પોલીસ સ્ટેશને બેસી રહેલા. વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશને સારું नेतृत्व પણ પૂરું પાડેલું છે. नेतृत्व का मतलब क्या है? तो नेतृत्व का मतलब है वहाँ जाना जहाँ कोई पहुँचा नहीं हो. મને શું મળશે એના કરતાં હું શું આપી શકું એ જે ભાવ છે મનનો એ જ આપણને પ્રગતિ તરફ લઈ જતો હોય છે. વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશને આજ દિન સુધી કોઈ પણ જાતના કાર્યક્રમમાં પ્રવેશ માટેની ફી રાખેલી નથી. કોઈ પણ જાતના ભોજન માટેના પાસની વ્યવસ્થા રાખેલી નથી. ભોજન માટેના પાસની ફી રાખેલી નથી અને સભ્ય બનવા માટે પણ કોઈ પણ પ્રકારની ફી રાખેલી નથી. ભંડોળ વગરનું એસોસિએશન પણ ક્યારેય ભંડોળ ખૂટ્યું નથી. ભંડોળ વગરની એસોસિએશન પણ ક્યારેય ભંડોળ ખૂટ્યું નથી. એટલે આ રીતે વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન હંમેશા વકીલ મિત્રોના સાથ અને સહકારથી એ કામ કરતું રહ્યું છે. વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન જો સારી રીતે કામગીરી કરી શકતું હોય તો તેનો શ્રેય વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના એડવોકેટ મિત્રોના ફારે જાય છે. આપના साथ અને સહકારથી જ આ શક્ય બનેલું છે. થેન્ક યુ. आपने बहुत ही सुंदर तरीके से एसोसिएशन के 5 साल की गौरव गाथा सुनाई. अब हम मेहमानों का बुके और साल से सम्मान करेंगे. सम्मान के लिए मेहमानों को आमंत्रित करेंगे एडवोकेट श्री मितेश तपोदन और एडवोकेट पूजा तिवारी. प्लीज वेलकम. जब आप पूर्ण निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं. હાલમાં બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન સાહેબ જે પટેલ સાહેબ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે તેમનું સ્વાગત વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ અશ્વિનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ તથા સેક્રેટરી સાહેબ જસવંતભાઈ આગજા સરને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ચેરમેન જે પટેલ સાહેબનું સ્વાગત કરશે. નથી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના મેમ્બર શ્રી પરેશભાઈ વાઘેલા સાહેબનું સ્વાગત ઓમ પ્રકાશ સાંકલા સાહેબ અને ચંદ્રિકાબેન પંચાલ કરશે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના મેમ્બર શ્રી અનિલભાઈ કેલ્લા સાહેબનું સ્વાગત સુરેન્દ્રસિંહ ચૌધરી સાહેબ તથા એડવોકેટ ભાવિની બેન પંડ્યા કરશે.
ગુજરાતના મેમ્બર શ્રી દીપેનભાઈ દવે સાહેબનું સ્વાગત મિતેશ પંડ્યા સાહેબ અને પિંકીબેન રાજપૂત કરશે. કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના મેમ્બર શ્રી કેબી વાઘેલા સાહેબનું સ્વાગત એડવોકેટ શ્રી દિનેશભાઈ ગોસ્વામી સાહેબ તથા અલકાબેન સોલંકી કરશે. હાજર અમદાવાદ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી જગતભાઈ ચોકસી સાહેબનું સ્વાગત દિનેશભાઈ ગોસ્વામી સાહેબ તથા અલકાબેન સોલંકી કરશે. અમદાવાદ સ્મોલ હોર્સ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી જે.બી. પ્રજાપતિ સાહેબનું સ્વાગત હરેશ વાંકાનેરી સાહેબ અને પલ્લવીબેન જોશી કરશે. પણ મારે ભવ્ય સ્વાગત કરાવવાનું છે એટલા માટે નોટરી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ રગડ સાહેબનું સ્વાગત કલ્પેશ પ્રજાપતિ તથા શ્વેતાબેન જોશી કરશે. તાળીઓ કન્ટિન્યુ રાખજો. નોટરી એસોસિએશનના પ્રમુખ હેમંત નવલખા સાહેબનું સ્વાગત હરદીપભાઈ શર્મા તથા કામિનીબેન ચૌહાણ કરશે. તો અલકાબેને રિક્વેસ્ટ કરીશું કે તેમને સ્વાગત માટે આવે. કામિનીબેન આવ્યા છે? ઓકે, સોરી. ભવ્ય આયોજન આટલા બધા લોકોનું કહેવાય કે જે આયોજન કરીને જે અમારા પ્રમુખ સાહેબ માટે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ એમ તો દરેકનું થવું જોઈએ પણ આ એક ઈચ્છા અમારી પણ છે કે અમારને જે કહેવાય કે અમારા માતા કહેવાય કે અમારે સાચવાવાળા કહેવાય અમારા પ્રમુખ સાહેબ છે તો હું દરેકને વિનંતી કરીશ કે એમના સ્વાગત માટે જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય. તો વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના પ્રમુખ શ્રી અશ્વિનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબનું સ્વાગત મેહુલભાઈ શાહ તથા અલકાબેન મેકવાણ કરશે. એટલે અમને ઘણો સપોર્ટ કર્યો છે. ઓપન કરવું પડશે સર. ઓપન તો કરો. તો ખુલશે નહીં સર. દ્વારા કરાવું છે ને? ત્રીજું પડાવ. અરે આ श्री मितेश पांड्या, चंद्रिका पंचाल, प्लीज वेलकम. जब आपकी सफलता दूसरों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दे. बार एसोसिएशनના ઉપપ્રમુખ વિનોદભાઈ ભટ્ટ સાહેબ, અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ અતુલભાઈ ચાવડા સાહેબ, અમદાવાદ ક્રિમિનલ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ હેમંતભાઈ નવલખા સાહેબ, અમદાવાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ ચૌહાણ સાહેબ, અમદાવાદ ફેમિલી કોર્ટ બાર એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ નયનાબેન પટેલ સાહેબ, અમદાવાદ સ્મોલ કોર્ટ બાર એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ નરેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી સાહેબને આવકારી હતી. શ્રી વિનોદભાઈ ભટ્ટ સાહેબનું સ્વાગત મિતેશ તપોધન અને પૂજા તિવારી કરશે.
આનું લેવાનું છે ને જીતેન્દ્ર જીતેન્દ્ર દવે. અમદાવાદ ફેમિલી બોર્ડ બાર એસોસિએશનના ઉપપ્રમુખ શ્રી નૈનાબેન પટેલ નથી આવ્યા. ઓકે. અને નરેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ પણ હાજર નથી. ઓકે. थैंक यू रुपेश एंड सुनीता पंचाल। अब सम्मान के लिए मेहमानों को आमंत्रित करेंगे एडवोकेट श्री कल्पेश प्रजापति और श्वेता जोशी। तो गलतफहमियां भी बढ़ गई। फिर उसने वो भी सुना जो मैंने कहा ही नहीं। અમદાવાદ બાર એસોસિએશનના સેક્રેટરી શ્રી કલ્પેશભાઈ પટેલ સાહેબનું સ્વાગત જીતેન્દ્ર દવે સાહેબ તથા અર્ચના નકુમ કરશે. ઈશ્વરભાઈ દેસાઈ સાહેબનું સ્વાગત એડવોકેટ શ્રી જે દવે અને એડવોકેટ શીતલ ચૌધરી કરશે. અર્જુનસિંહ રહેવાર એ પણ નથી. જયેશ પરીખ સાહેબ. જયેશ બોલો. રત્નબેન વ્યાસ સાહેબ. આવ્યું ને? ત્રણ કેન્સલ કરતો. ચોથું ચોથું એ બસ એટલું બધું નહીં છે. હાજર છે કોણ? વસંતિકાબેન ભાણી સાહેબ. આર્યા એડવોકેટ શ્રી શૈલેન્દ્ર ચૌહાણ. અને હર હંમેશા મહેનત કરતા રહે છે તો આપણે એમનું સન્માન કરીએ તાળીઓના ગડગડાટથી. सुंदर क्यों न हो, वक्त उस और हम कभी नहीं मुड़ता, वह नित्य नए सौंदर्य की सृष्टि करता हुआ निरंतर आगे बढ़ता है। આનું અને આ બે કરશે. અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન કોર્ટના સરકારી વકીલ શ્રી સુધીરભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબનું અમદાવાદ સિટી સિવિલ અને સેશન કોર્ટ સરકારી વકીલ શ્રી મીનાલબેન ભટ્ટ સાહેબ. અમદાવાદ સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન કોર્ટ સરકારી વકીલ શ્રી ભાવેશભાઈ પટેલ સાહેબ. અમદાવાદ મેટ્રો કોર્ટના સરકારી વકીલ શ્રી ભગ્યાબેન પ્રજાપતિ સાહેબ. જીઆરટીના સરકારી વકીલ શ્રી શૈલેષભાઈ કહાર સાહેબ છે. હા, જીઆરટીના સરકારી વકીલ શ્રી શૈલેષભાઈ કહાર સાહેબનું સ્વાગત એડવોકેટ શ્રી અનિલભાઈ ભરવાડ અને એડવોકેટ શ્રી ડિમ્પલબેન બારોટ સાહેબ સ્વાગત કરશે. एडवोकेट श्री पीपी गांधी साहेब. બોલશો ને તો આ બે જણને સામટા બોલાયેલો હો ને, અને અહીંયાથી બી બે જણને બોલાયેલો છે સામટા. ઓકે. एडवोकेट श्री मिहिर लाठिया साहेब અને એડવોકેટ શ્રી પંકજ રાઠોડ સાહેબ નથી. अलका सोलंकी एडवोकेट। प्लीज वेलकम मेहुल शाह एंड अलका सोलंकी। ભાઈ પ્રજ્ઞેશભાઈના તમે તમને એનાઉન્સ કરીને બોલાયેલો છે. એડવોકેટ શ્રી હિતેનભાઈ ભટ્ટ સાહેબનું, એડવોકેટ શ્રી પ્રજ્ઞેશભાઈ પટેલ સાહેબ, એડવોકેટ શ્રી ભૂપેશ ઉપેરા સાહેબ. એમાં ભૂપેશ ઉપેરા સાહેબ હાજર છે.
તો એટલે એ જ થાય ને સ્વાગત કરાય ભાઈ બરાબર સારું ઘણી પણ સ્વાગત કરાય બીજું કરાય નહીં ખાલી બાર કાઉન્સિલના ચેરમેન મેમ્બર 5 જ જણનું હોય પંચાલ સાહેબ તથા એડવોકેટ શ્રી સતીશ અગ્રવાલ સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરી સ્ટેજ ઉપર આવશે તેમનું સ્વાગત દિનેશભાઈ પ્રજાપતિ આરતી રાજવાણિયા જે આયા હોય એ ફટાફટ સ્ટેજ ઉપર આવી જાય કે પ્રોગ્રામ અમારે કે પંચાલ સાહેબ ઉપસ્થિત નથી સતીશભાઈ અગ્રવાલ સાહેબ તો ઓકે એડવોકેટ શ્રી જિગ્નેશ પટેલ સાહેબ ઉપસ્થિત એડવોકેટ શ્રી જિગ્નેશ પટેલ સાહેબ એડવોકેટ શ્રી વિરેન્દ્રસિંહ તોમર સાહેબ ઓકે હવે જે એડવોકેટ નામ બોલાય તે વિજય પાઠક સાહેબ એક ગોરધનભાઈ પ્રજાપતિ સાહેબ ચૈતન્ય સોલંકી સાહેબ હવે ઉપસ્થિત મહેમાનોનું સ્વાગત આપણા એડવોકેટ શ્રી સાલ અને મુકેશજી કરશે આ મહેમાનોનું સ્વાગત જે અહીંયા એડવોકેટે જે નામ બોલી જે બોલાયા છે તે સાલ અને મુકેશજી કરશે હવે ખાલી નામ બોલું છું પોતાના સ્થાન પર ખાલી ઉભા રહેશે અને તાળીઓ તો તમે કન્ટિન્યુ રાખજો તાળીઓ અને સ્વાગત વિધિ માટે ખાલી એક રિક્વેસ્ટ છે કે જ્યાં સુધી બુકે અને આપણે સાલથી સન્માન થતું હોય ઉપસ્થિત મહેમાનોનું કે સમય આપીને અહીંયા આગળ આવ્યા હોય તો એમની માટે એક તાળીઓનું સ્વાગત થવું જોઈએ હવે વિશાલ રાણા નિખિલભાઈ ભાવસાર નવીનભાઈ વિરાજ કોઈ આયા પેલા આયા હવે આ ત્રણ એડવોકેટને એડવોકેટ શ્રી વિરલભાઈ અગ્રવાલ સાહેબને કહીશ કે સ્ટેજ ઉપર આવે એમનું સ્વાગત વિધિ માટે એડવોકેટ શ્રી વિરલ અગ્રવાલ સાહેબ એડવોકેટ શ્રી અંકુર ગારંગે સાહેબ એડવોકેટ શ્રી અંકુર ગારંગે સાહેબ એડવોકેટ શ્રી ચેતનભાઈ ભરવાડ સાહેબ એડવોકેટ શ્રી ચેતનભાઈ ભરવાડ સાહેબ ઓકે એડવોકેટ શ્રી બંકિમભાઈ તમાઈજી સાહેબ આટલા એડવોકેટ સાહેબનું સ્વાગત અહીંયા જે નામ બોલીને જે ત્રણ એડવોકેટ સાહેબને બોલાયા આપણે વિશાલભાઈ રાણા વિશાલ રાણા, નવીન વિરાસ અને નિખિલ ભાવસાર. ઓકે, મુકેશ કુમાર. વિશાલભાઈ એક તમે ઊભા રહી જજો.
પાસનો જેલસના જયેશભાઈ સાહેબ અહીંયા ઉપસ્થિત છે, જેમનું સન્માન પિંકીબેન રાજપૂત તથા અનિલભાઈ ભરવાડ સાહેબ કરશે. પાસનો જેલસના જયેશભાઈ સાહેબ અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, તેમનું સ્વાગત પિંકીબેન રાજપૂત એડવોકેટ તથા એડવોકેટ અનિલભાઈ ભરવાડ કરશે. હવે આપણી વચ્ચે બ્રજ આશ્રમના ગાદીપતિ ઓમ પ્રકાશ સાગરા સાહેબ ઉપસ્થિત છે, તેમનું સ્વાગત વિશાલભાઈ રાણા તથા ઋષિકેશભાઈ પટેલ કરશે. એક તાળીઓ જોરદાર હોવી જોઈએ સાગરા સાહેબ અમારા. અહીંયા ઉપસ્થિત અમારા મુખ્ય મહેમાન શ્રી ગુજરાત બાર કાઉન્સિલના ચેરમેન જે પટેલ સાહેબ અને અલગ અલગ બાર એસોસિએશનના હોદ્દેદારશ્રીઓ અને આપ સૌ મિત્રો, ખાસ એટલું જણાવવાનું કે 5 વર્ષ આ વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશને આજે પૂરા કર્યા છે, એના ખુશીમાં આપણે આજે બધા મળ્યા છીએ. હું વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન માટે વધારે તો નહીં કહું, પણ હું થોડીક પ્રવૃત્તિ વિશે કહી દઉં. સમય ઓછો છે, 1 જ મિનિટ ખાલી લઈશ. અમારું એસોસિએશન વર્ષમાં વધુમાં વધુ પ્રોગ્રામો કરતું રહે છે. પ્રવાસ, આ સ્નેહ મિલનો, આવા પ્રોગ્રામો સતત થયા કરે છે. વર્ષમાં 3 થી 4 અમે ટૂર કરીએ છીએ. હાલમાં જે હમણાં પાર્સ જ્વેલરી હાઉસના દર્શન શાહ એમ હાજર નથી રહી શક્યા, પણ એમની બદલીમાં એમને એમના પ્રતિનિધિ અહીંયા મૂક્યા છે. પાર્સ જ્વેલર્સની વાત કરું તો અમે જે કંઈ કરીએ છીએ ને એ પાર્સ જ્વેલર્સનો ઘણો બધો ફાળો છે અમને. પાર્સ જ્વેલરી હાઉસ એ અમદાવાદમાં 4 મોટા મોટા શોરૂમ છે. એની મેઇન હેડ બ્રાન્ચ સેટેલાઇટમાં છે અને હું એમાં લીગલ એડવાઇઝર છું. પણ એનો જે માલિક છે એ મારો ખાસ મિત્ર છે અને દર નવરાત્રિમાં અમદાવાદની સારામાં સારી જે નવરાત્રિ હોય એમાં અમારા એસોસિએશનની ફેમિલીને ફ્રીમાં અમને ત્યાં આમંત્રણ આપે છે અને અમે દર વર્ષે નવરાત્રિ કરીએ છીએ. આ વર્ષે નોરતા નગરી જે કીર્તિદાન ગઢવીની નોરતા નગરી હતી, 5,70,000 રૂપિયાના પાસ અમારા એસોસિએશનને એમને પૂરા પાડેલા. એ ઉપરાંત હમણાં 2 લાખ રૂપિયા એડવોકેટ ડાયરી માટે, જે વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના નામની 1000 ડાયરીઓ છાપવા માટે 2 લાખ રૂપિયા એમને દાન જાહેર કર્યું છે. એટલે પાર્સ જ્વેલરી હાઉસનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. હમણાં અમે નવી એક સ્કીમ લાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે બાર કાઉન્સિલ ચલાવે છે. એ સ્કીમ હવે અમે એને અનુસરીશું. બીજા કોઈ એસોસિએશનની અંદર આવી સ્કીમ નથી. એ સ્કીમ એવી છે વેલફેર સ્કીમ. અમારા એસોસિએશનના અત્યારે હાલ 310 જેટલા સભ્યો છે, જે ટૂંક સમયમાં 500 થવાની તૈયારીમાં છે. અમે 500નો ટાર્ગેટ 3 મહિનાની અંદર પૂરો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એ દરેક વકીલને એના ફેમિલીમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ એક્સપર્ટ, બાર કાઉન્સિલમાં ખાલી વકીલનું છે, અમે એના ફેમિલી મેમ્બરની અંદરથી કોઈ એક્સપાયર થાય તો એને પણ અમારું એસોસિએશન અનુદાન આપશે. અને વકીલનું અવસાન થાય અમારા એસોસિએશનના સભ્યોમાંથી તો એને પણ અમે સારામાં સારી રકમ મળે એવું આયોજન અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ વેલફેર સ્કીમ અમે નવી કાઢીએ છીએ અને એના માટે અમે બહુ જ એક નાની એવી રકમ, વર્ષે નહીં પણ મંથલી 50 થી 100 રૂપિયા અમે દર સભ્ય પાસેથી એકત્રિત કરીશું. અને 500 સભ્ય થશે ત્યારે એની અમાઉન્ટ અમે એ જે વકીલને આ પ્રોબ્લેમ થાય તો સાહેબ અમે વેલફેર તરીકે આપવાનો અમે ટ્રાય અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ. જે પટેલ સાહેબની વાત કરું તો જે પટેલ સાહેબના 4 હાથ અમારી ઉપર છે
અને એમને અમને બહુ જ બધા કમિટમેન્ટ કર્યા છે. અમે એમના બહુ જ શુક્રગુજાર છીએ અને અમારું આખું એસોસિએશન જે પટેલ સાહેબને ખૂબ જ માને છે. તમામ બાર એસોસિએશનના જે સભ્યો છે એમનો પણ અમને ખૂબ જ સપોર્ટ રહ્યો છે અને અમારું એસોસિએશન આ રીતે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યું છે. એમાં અમારા જે સભ્યો છે જે 310 અત્યારે થવા જઈ રહ્યા છે એમનો પણ ખૂબ જ મોટો ફાળો રહ્યો છે. તમામનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને આપ સૌ જે અહીંયા કિંમતી સમય ફાળવીને અમારા એસોસિએશનની અંદર પોતાનો ટાઈમ આપ્યો છે એ બદલ પણ હું તમામનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. थैंक यू अश्विन सर. अब हम निवेदन करते हैं कि हमारे बार काउंसिल ऑफ चेयरमैन श्री जे पटेल सर हमारे एसोसिएशन को संबोधित करें. प्लीज वेलकम जे सर. આપી દો जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे. प्लीज वेलकम जे सर. આ શું છે યુટ્યુબમાં આપણે જલ્દી જ તમારો જમવાનો કાર્યક્રમ છે અને વચ્ચે બહુ ટાઈમ નહીં લઉં. અને હું પોતે મેટ્રોથી આવ્યો છું. સામાન્ય ગરીબ પરિવારનો વકીલ છું. એટલે સૌ પહેલાં તો હું ગુજરાત બાર કાઉન્સિલની ટીમને વિનંતી કરું કેલા પરેશભાઈ, અનિલ, દીપેન એનું પુષ્પથી સ્વાગત કરો. અહીંના પ્રમુખનું આ બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત તરફથી નહીં પણ સમગ્ર દેશના વકીલ તરફથી આ સ્વાગત કરીએ છીએ તમારું ભાઈ. અશ્વિન પ્રજાપતિને પ્રચાર કરતા નથી આવડ્યો. આખા દેશના વકીલના હૃદયમાં ઘૂસી જાત એવું એક પિટિશનની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી હુકમ લાવ્યો છે. આખા દેશના વકીલોએ નોંધ લીધી છે કે વસ્ત્રાલ એસોસિએશનના પ્રેસિડેન્ટે એક પિટિશન દાખલ કરી અને પિટિશનમાં સુપ્રીમ કોર્ટે હુકમ કર્યો કે વકીલને સમન્સ પાઠવી ના શકાય. એટલે હું ધન્યવાદ આપું છું બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા સમગ્ર દેશના વકીલ તરફથી તમને ભાઈ. આ રીતે પ્રચાર કરતો શીખ. મંચ પર બેઠેલી મારી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતના ટીમના સદસ્ય સિનિયર શ્રી કિલ્લા, પરેશ વાઘેલા, દીપેન દવે, વિવિધ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ જગતભાઈ, મારા મિત્ર હેમંતભાઈ, રક્કડભાઈ, દેસાઈ સાહેબ, ઈશ્વરભાઈ, કમલ જે પ્રજાપતિ સાહેબ, પ્રજ્ઞેશ ભટ્ટ, મારા ઉપપ્રમુખ રમેશભાઈ ચૌહાણ, હું એ બહારનો છું એટલે પ્રજ્ઞાબેન, અશ્વિનભાઈ, ગોરધન પ્રજાપતિ, ગઢવી, રક્કડ, વૈશાલીબેન જાની, રાજુભાઈ ભટ્ટ, જિગ્નેશ પટેલ, કોઈના નામ રહી જાય તો માફ કરજો, અંસારી, હા હસમુખ ચાવડા, કોઈ રહી ગયો તો માફ કરજો, પેલો જે દવે, મારી બાર કાઉન્સિલ અરે મેટ્રોની ટીમ, રાવલ, રામી, નામ શું તારું, નિર્મળ, સર્વો. સૌ પહેલાં તો હું આ બારનો એટલા માટે આભાર માનું કે 8 તારીખનો કાર્યક્રમ હતો. આ રાજપૂત બહેનને બધા મને મળવા આવેલા. ખાસ સાંખલાનો આભાર માનું. આ બારની અંદર મને સૌથી આ લોકોના સાથે કનેક્ટ કર્યું હોય તો સાંખલાએ કર્યો છે.
મેં સાંખલાનો પણ આભાર માનું છું. અને અહીંયા હિન્દી ભાષી વકીલ મિત્રો વધારે છે, એટલે બધાનો मैं सबसे अपने दिल से सभी का आभार मानता हूँ, क्योंकि गुजराती આપણે બોલું ભાષણ એટલા માટે નથી કરવું કે બહુ વકીલોને ભાષણની હવે ટેવ નથી રહી, સાંભળવાની ટેવ બહુ ઓછી હોય. પણ આ બારની એક ખાસિયત છે, કદાચ આ બારને પણ ખબર નથી. ન્યાયતંત્રમાં બે બ્રાન્ચ મોટી છે, સિવિલ અને ક્રિમિનલ. અને સિવિલ અને ક્રિમિનલમાં જે કેસો જાય છે એના મૂળમાં આ બાર એસોસિએશન છે. કારણ એક ગરીબ ખેડૂતનો કેસ આ બાર એસોસિએશન વસ્ત્રાલ બાર લડે છે. સરકારી ઓફિસરોની સામે જઈ અને એક પક્ષકારનો કેસ મૂકવાનું કામ આ વસ્ત્રાલ બાર એસોસિએશન કરે છે. એટલે ધન્યવાદ આપું છું કે કોર્ટમાં કેસ લડવો સારો, પણ સરકારી અમલદાર સામે કેસ લડવો અઘરો છે. એ અઘરું કામ તમે કરી રહ્યા છો, એટલે બહુ તાકાતવાર બાર એસોસિએશન છે. અને તમને બધાને દિલથી આભાર માનું છું. બીજું કે સંગઠન ગમે તે પ્રકારનું હોય, એ 200 વકીલનું હોય, 20 વકીલનું હોય કે 2000 વકીલનું હોય, પણ સંગઠન એ સંગઠન છે. અને સંગઠનની તાકાત ઉપર ઉભેલો અવાજ એ કોઈ દબાઈ નથી શકતું. એ સંગઠનથી નીકળેલો અવાજ એ તમારા ધ્યેય સુધી પહોંચે છે. અને કળિયુગની અંદર તો એવું કહેવાય છે, સંઘ શક્તિ એ મહાશક્તિ છે. એ સંગઠનના આધાર ઉપર ગુજરાતના વકીલો એક મંચ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. હું સમગ્ર દેશની અંદર જે ગુજરાતના વકીલોનું સંગઠન છે, બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાના ચેરમેન પણ સ્વીકાર્યા છે કે સમગ્ર દેશમાં સૌથી શક્તિશાળી કોઈ અવાજ હોય તો ગુજરાતના વકીલોનો છે. અને સમગ્ર ગુજરાતના વકીલોનો અવાજ ક્યાંથી ઊભો થયો? તો આવા સંગઠનમાંથી ઊભો થયો. આ સમગ્ર નાના સંગઠનો જ્યારે ભેગા થાય તો એક બહુ મોટી તાકાત, બહુ મોટો અવાજ એ સમાજમાં, રાજકારણમાં અને જ્યાં આપણા વિરોધીઓ હોય છે ત્યાં વકીલોનો ઊભો થઈ ચૂક્યો છે. આ નજરે દેખાય છે. 2 દિવસ પહેલાં એક એવો પ્રસંગ બન્યો, એમાં અંસારી પણ એક્ટિવ હતા. એક વકીલને પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જઈને માર્યા. એટલે આપણા બાર એસોસિએશનને પ્રેસિડેન્ટ એસપીને મળવા ગયા. એસપી કે મળવાનો ટાઈમ ના આપ્યો. આ મોડાસાનો પ્રસંગ છે. ત્યાંના બાર એસોસિએશનના પ્રમુખે મને ફોન કર્યો કે સાહેબ, અમે આ રીતે એક ઘટના બની છે, એનો વિડીયો હું તમને મોકલું છું. આપણા વકીલને પોલીસે પોલીસ સ્ટેશનની અંદર માર્યા છે અને અમને મળવા તૈયાર નથી. એટલે મેં એસપીને ફોન કર્યો. સાહેબ, તમારા ઓફિસની બહાર અમારું એક વકીલ મંડળ મળવા આવ્યું છે. તમારા પોલીસ અધિકારી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર વકીલને માર્યા એની રજૂઆત કરવા આવ્યા છે. હું સાહેબ તમને આ ચાલુ ફોનમાં 2 જ વાત કરું છું. અત્યારે તમારો પીઆઈ સસ્પેન્ડ થાય છે. 1 કલાક પછી તમે સસ્પેન્ડ થશો, કેમ કે બાર કાઉન્સિલ જો એવું કહેશે સમગ્ર ગુજરાતના વકીલને કે હડતાલ પાડો તો સસ્પેન્ડ તમે થશો. સાહેબ, 1 કલાકની અંદર એ પીઆઈની બદલી થઈ અને પહેલી વખત એ જ પોલીસ સ્ટેશનમાં એ જ વકીલે એ જ પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી. આ થવાનું કારણ માત્ર ને માત્ર બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની તાકાત અને તમારા બધાનો સહયોગ. પણ અમને નડે છે ક્યાં? જો અમારી પણ તકલીફો છે, અમે દરેક વકીલને મદદ કરવા તૈયાર છીએ. જ્યારે રાત્રે કિલ્લાએ મને વિડીયો મોકલ્યો તો ત્યાંના અમારા એક પ્રતિનિધિને મેં ફોન કર્યો. મેં કહ્યું સાહેબ, આવી કોઈ ઘટના બની છે? એટલે અમને ઇન્ફોર્મેશન પણ ખોટી આવતી હોય છે કે વકીલ એવો છે, બધે બાજતો ફરે છે. મેં પીઆઈને એક જ સવાલ કર્યો હતો કે વકીલને માર્યો કેમ? એનો જવાબ તો તમારી જોડે હોય તો અમારા ઇસ્યુમાં પડવું નથી.
પણ વકીલને પોલીસ સ્ટેશનમાં માર્યો છે તો વાંક કોનો છે એમાં ગુજરાત બાર કાઉન્સિલે પડ્યું નથી. પણ હવે દરેક ઇસ્યુમાં ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ જે કરે છે એ કદાચ કોઈ નથી કરતો. ને હમણાં ચૂંટણીનો બાર કાઉન્સિલની પણ ચૂંટણી આવશે એટલે બાર કાઉન્સિલની વિરુદ્ધની ભાષણો પણ આજકાલ તમને જોવા આવશે. નવા મુદ્દાઓ પર બધા નવા નેતાઓ નીકળી જશે. એ નેતાઓનું સ્વાગત છે, કેમ કે એ જ અમને તૈયાર કરે છે કે આગળ અમારે શું કરવું. અમારા વિરોધીઓનું પણ અમે સ્વાગત કરીએ છીએ, કેમ કે વિરોધીઓ જ અમને તૈયાર કરશે કે વકીલોની શું તકલીફ છે. વકીલ કે શિક્ષણ સામાન્ય નથી હોતો, તો વકીલે ક્યાં સામાન્ય છે? અરે ભાઈ, સૌરાષ્ટ્રના એક સામાન્ય ગામના વાણિયાએ આ દેશને આઝાદી આપી, એ વકીલ હતો. આ દેશના ઇતિહાસમાં જે પણ ઘટનાઓ બની છે એ ઘટનાની પ્રથમ હરોળના નેતાઓ, એ પ્રથમ હરોળની વિચારશીલ માત્ર ને માત્ર વકીલ સમાજના હતા. એટલે તમને બધાને વિનંતી કરું કે તમે કોઈ સામાન્ય માણસ છો જ નહીં. પહેલાં મગજમાંથી કાઢ નાખો આપણે સામાન્ય છીએ. આપણે બહુ જ અસામાન્ય માણસ છીએ. આપણા એક સ્ટેટમેન્ટ ઉપર, આપણે એક વિચાર ઉપર, તમારા ઘરની બહાર જે એડવોકેટ લખ્યું હોય છે ને, પબ્લિક ત્યાંથી પસાર થાય ને તમને ખબર જ નથી કે તમારું સન્માન કેટલું હોય છે. તમે ખાલી તમારા ઘરના બોર્ડની સામે 1 કલાક બેસજો. જે પ્રજા ત્યાંથી, જે પબ્લિક પસાર થાય છે ને, એ બોર્ડને માનની નજરે જોવે છે. કારણ કે ન્યાય અપાવવાનું કામ આપણું છે. હમણાં એક બહુ વિષય ચાલ્યો છે, પ્રોટેક્શન એક્ટ. એટલે અમારી જ માગણી છે પ્રોટેક્શનની. નથી જોઈતું અમારે પ્રોટેક્શન. પણ જ્યારે આ દેશની સૌથી મોટી શક્તિશાળી સંસ્થા બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ અમને એવું કીધું હોય કે એ વિષય અમારો છે અને સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ સાથે અમારી વાત ચાલે છે, એનો ડ્રાફ્ટ પણ તૈયાર છે. અને હું તમને વિશ્વાસથી કહું છું કે પ્રોટેક્શન એક્ટ આવશે, પણ સેન્ટ્રલમાંથી આવશે. આખા કોઈ પણ રાજ્યમાં પ્રોટેક્શન એક્ટ અસ્તિત્વમાં જ નથી. એનો ડ્રાફ્ટ આપણે એક પણ રાજ્યમાં વકીલોને પ્રોટેક્શનનો એક્ટ નથી, માટે સેન્ટ્રલ એક્ટ પ્રોટેક્શન લાવે છે. અને આની માગણી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા કરી રહી છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતે તમારે પેરેન્ટલ બોડીને જ કહેવું પડે જેનો અવાજ હોય. એટલે બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાએ એની મિટિંગ પણ કરી, પત્રો પણ લખ્યા છે. બાર કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયાની ટીમ અને ગૃહમંત્રી સાથે બેઠક પણ થઈ છે. એનો ડ્રાફ્ટ પણ બની ગયો છે. પ્રોટેક્શન આવશે, પણ એની જ્યારે આવશે આપણે એનું સ્વાગત કરીશું. પણ પ્રોટેક્શનના નામે તમે આ પ્રોટેક્શન ઊભું ના કરશો, એ ગેરપ્રચાર ના કરશો. આ સંગઠનને તોડવાનું નથી. આ સંગઠન આપણું છે. આ સંગઠનના અવાજ ઉપર આગળ ચાલવાનું છે. તમારું પ્રોટેક્શન કરવાની જવાબદારી બાર કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાતની છે અને અમે કરીશું. ભારત માતા કી જય. Thank you very much, sir. Jagdish Patel sir. अब हमारे सीनियर एडवोकेट श्री ओम प्रकाश सांखला सर निवेदन करते हैं कि वो आभार विधि એટલે एंड અને एंड दोनों की पुकार एक जैसी है, लेकिन एक में खत्म होने की निशानी है तो दूसरे में जोड़ देने का हुनर है. सर, ये वस्त्राल एडवोकेट एसोसिएशन है. आप लोगों ने बहुत शेरो शायरी सुनी होगी, क्योंकि हमारी ये खास शख्सियत है, इसलिए हम ये शेरो शायरी बोलते हैं. વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશનના 5 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે. તેની ઉજવણીની સાથે સાથે દિવાળી સ્નેહ મિલનનો આજનો કાર્યક્રમ, આજના કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલ મોગેરા મહેમાનો તથા એડવોકેટ મિત્રો, આજના કાર્યક્રમમાં આપ સૌએ હાજરી આપી આજના કાર્યક્રમની શોભા વધારી છે. તે બદલ વસ્ત્રાલ એડવોકેટ એસોસિએશન તરફથી હું આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું.
आज के इस कार्यक्रम में अगर कुछ क्षति रह गई हो तो हम दिल से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में ही करे हर भूल का सुधार, वर्तमान में ही करे हर भूल का सुधार, बीती बातों को बनाए सिर्फ अनुभव का आधार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग पधारे, बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद में आप लोगों का स्वागत खाने से होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
है